सर्पर एही पांचटी गुप्त रहस्य कहानी प्रत्येक मनुष्य थरे मात्र शुणी दियो कहीं ना सनातन धर्म रे व्यापार जुगरे मुनि ऋषि माने एही सुंदर कहानी उल्लेखित करथिले आ एकथा मध्य कहिथिले कली जुगरे जे कोनोसी मनुष्य जति सर्पर विशेष करी पांचटी सत्कर्म जदि निज कर्णरे श्रवण करती ताहाले सात जन्मर कुफल बा कुपाप सबुदिन पाई लिप्त होइजिबो बा लिभिजिबो। ए जन्मरे जदि कोनोसी मनुष्यर आवश्यकता पड़ी थाए धन संपत्ति किंबा देहरे जे कोनोसी रोग रहिछि ताहा दूरे जीवन जदि चाहुचंती ताहाले एहार चमत्कार देख। सर्पर एही सुंदर पांचटी तत्वज्ञानी तथ्य प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक मनुष्य मन रखिबा अति आवश्यकता होई थाए। ए जन्मरे जहाँ भी किसी चाहिबो ताहा निश्चित भावरे प्राप्त होइजिबो। जदि आपनक शरीररु सर्वस्य रोग गायब करिबार अछि बा दूर करिबार अछि निहाती भावरे एहाकु थरे मात्र श्रवण करंतु। गोटे थर श्रवण करिबा द्वारा आपनक शरीर वज्र परि कार्य करिबो और एही सनातन धर्म आपनकु सबु क्षेत्र रे विपदरु रक्षा मध्य करिबो। सेति पई सम्मान देई एही सुंदर कहानीटिकु निहाती भावरे श्रवण करंतु। प्रत्येक वर्ष वर्ष धरी आपण माने जेउ सबु कुकर्म फल अर्जित करूछंती आपनकु ज्ञात नाही। वर्ष किंबा मास प्रत्येक दिन प्रत्येक समय आपण क्यों कर्म करूछंती आपनकु ज्ञात नाही। जदि आपण एही सनातन धर्मर तथ्य जदि निज कर्णरे श्रवण करूछंती ताहाले पाप नुहे बरं आपण पुण्य आ पुण्य ही अर्जन करूछंती और एही पुण्यर फल अति अधिक होइतिबा कारणरु आपणक जीवन रे जदि दुख कष्ट रोग उल्लेखित रहिछि बा दरिद्रता मध्य रहिछि ता सर्वस्व दूर होइजिब भगवानकर आशीर्वाद प्राप्त हेब। सेति पई एहाकु अंधविश्वास न कहि निहाती भावरे 5 रु 10 मिनिट श्रवण करि देख। श्रवण शेषरे आपण जहा चाहिबे आपणकु निहाती भावरे प्राप्त होइजिब। सेति पई चलंतु सम्मान देई भगवान श्री हरिंकर एही सुंदर वाणी को श्रवण करिबा जहा द्वारा कि ए जन्मरे नुह बरं जन्म जन्म धरी जेते मध्य पाप कुकर्म फल बढ़ी जाइथिबो सबु किछि लिपि होइजिबो। एहाकु विश्वास करंतु आ सर्पर एही पांचटी आख्या प्रत्येक व्यक्ति मन रखंतु। एहा द्वारा आपनकु धन संपत्ति प्राप्त हेबो। आपनकर प्रत्येक इच्छा कामना मध्य पूर्ण होइजिबो। आपण जहा चाहिबे ताहा प्राप्त हेबो। एहा सत्य अटे। चलतु जानिबा व्यापार जुगरे प्रत्येक मुनि ऋषि माने एही सुंदर पोथी को उल्लेखित करिथिले जहा सनातन धर्म मध्य कहउचंती। प्रत्येक मनुष्यंक पाई एही सुंदर बाता प्रत्येक मनुष्य एहाकु अंधविश्वास न कहि थरे मात्र श्रवण करंतु। चलंतु सम्मान दे सेही तथ्य को श्रवण करिबा भगवानकर प्रिय भक्त होइजिबा। जय जगन्नाथ। राधे श्री कृष्ण। साप साप को देखिले किए न डरी थाए। प्रत्येक व्यक्ति मनुष्य माने पशु माने मध्य साप को देखिबा क्षणी डरी पलाई थांती किंतु सेही सर्पर कहानी रु जानतु साप केबे भी काहाकु मारि न थाए। जदि केही व्यक्ति ताकु आहत पहुंचाइबाकु चेष्टा करिथाए ताहाले सर्प ताकु मारि थाए। एही सनातन धर्मर एही पोथी रे आउरी गोटे सुंदर कथाटिए जानि परिबा। सर्प चोटरु बा सर्पर मारिबारु जो मनुष्य मृत्युवरण करंती तांकर आत्मा किपरि क्यों दंड भोगिबाकु पड़ी थाए। द्वितीय हेउची जदि सर्प चोटरु जदि कोनोसी मनुष्यर मृत्युवरण होई थाए ताहाले प्रत्येक मनुष्य कहिथांती कि
ତାର ଆତ୍ମା ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ହୋଇଯିବ। ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ସନାତନ ଧର୍ମରୁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟବଚନ ଜାଣିବା। ସର୍ପ ଚୋଟରୁ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ କେଉଁ ଦଣ୍ଡ ତାକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ କାହିଁକି ସର୍ପଦଣ୍ଡରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥାଏ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ସନାତନ ଧର୍ମରୁ ଜାଣିପାରିବା। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣି ରଖ, ସର୍ପ ସବୁଠାରେ ରହିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଏହି ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ତା ସାଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ, କୀଟପତଙ୍ଗ, ଗଛଲତା, ସର୍ବସ୍ୱ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା। ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ପମାନେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମିତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନୁହଁ। ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ରହିଛି, ସର୍ପ କେବେ ବି ଏହି ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରି ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସର୍ପ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ଜାଣିଥିବେ, ପାତାଳରେ ଭଗବାନ ରହିଥାଏ ନା ସର୍ପ ରହିଥାଏ? ଜାଣନ୍ତୁ, ପାତାଳରେ କେବଳ ଆଉ କେବଳ ସର୍ପ ହିଁ ରହିଥାଏ। ସର୍ପ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଜାଣ, ଆମେ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଗଛଲତା ମଧ୍ୟ ଭୂଲୋକରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସର୍ପ ଏହି ଭୂଲୋକରେ ବାସ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଲାତାଲ ମାନେ ଆମେ ବାସ କରୁଥିବା ତା ତଳେ, ପାତାଳ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନାମ ରହିଛି ତାଲାତାଲ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ପମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ତା ତଳକୁ ରହିଛି ମାହାତାଲ। ମାହାତାଲରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ପମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ସର୍ପ ଅତି ଭୟାନକ ହୋଇଥାଏ, ବହୁତ ହିଂସ୍ର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ, ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ଜୀବକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇ ତାକୁ ନିଜେ ହିଁ ସେବନ କରିନିଏ। ତା ତଳକୁ ଅଛି ରସତାଲା। ରସତାଲାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜୀବଜନ୍ତୁ ରହିଥାଏ। ତା ସାଥିରେ ବହୁତ ଭୟାନକ ସର୍ପ ମଧ୍ୟ ବାସ କରିଥାଏ। ଆଉ ସେହି ସର୍ପ ଦେଖିବାକୁ ଆକାରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସର୍ପମାନେ ରସତାଲାରେ ରହନ୍ତି, ତାପରେ ମହତାଲକୁ ଆସନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁବରଣ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ତାଲାତାଲରେ ଆସି ବାସ କରନ୍ତି। ତାପରେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁଣି ଭୂଲୋକରେ ଆସି ବାସ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କେ ଯେତେ ମଧ୍ୟ ରହି ରହି ଆସିଥାନ୍ତି ବା ଜନ୍ମ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥାଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ତାଙ୍କର ଏହିପରି ଭାବନା, ହିଂସା ଭାବନା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଦଣ୍ଡ ଦେବା, ଏହି ସବୁକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଭୂଲୋକରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କେ ଜନ୍ମିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ପୀଡ଼ା ବା ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଇ ନଥାନ୍ତି। ସର୍ପର ଏହି 5ଟି ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଶ୍ରବଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ରୋଗ ଆଉ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏହାକୁ ହାତଛଡ଼ା ନ କରି ଥରେ ମାତ୍ର ଶ୍ରବଣ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ପରଦିନଠୁ ଜାଣିପାରିବେ, ଏହି ସର୍ପର କାହାଣୀ ଶୁଣିବାଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ସର୍ପର ଏହି 5ଟି ସପ୍ତାହର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ମନେ ରଖିବା, ଜାଣିବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ଏହି ଭୂଲୋକରେ ବା ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଯେମିତି ଅଧିକାର ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଗଛଲତା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ରହିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭଗବାନ ଜନ୍ମିତ କରିଲେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀରେ, ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା, ସେ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କୀଟପତଙ୍ଗ, ଗଛଲତା, ପାଣି ପବନ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲା। ସେହି ସମୟରେ ସର୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମିତ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଦିଆଗଲା। ସର୍ପମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ତାଙ୍କର ଜାଗାରେ ରହୁଥିଲେ ବା ତାଙ୍କର ଭୁବନରେ ରହୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟ କାହାର ମଧ୍ୟ ଭୁବନକୁ ଗମନ କରୁନଥିଲେ।
ଠିକ୍ ଏହିପରି ଦିନ ବିତୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସନାତନ ଧର୍ମ କହେ ସର୍ପ ଯେତେ ମଧ୍ୟ ହିଂସକର ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ସିଏ କେବେ ବି କାହାକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇନଥାଏ। ତା ଶରୀରରେ ଭୟାନକ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ବିଷ ରହିଥାଏ ସତେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ସେପରି ସର୍ପ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯେକୌଣସି ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ଜୀବକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଏ ନଥାଏ କି ତାକୁ ମାରିନଥାଏ ମଧ୍ୟ। ସର୍ପ କିଛି ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ସର୍ପର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ ହୋଇଥାଏ ସେହି ଚିତ୍ର କାହିଁକି ଅଙ୍କନ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟମାନେ କିପରି ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି ଏହି ସର୍ପର ନାମ କ'ଣ? ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ତଥ୍ୟକୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖ। ସର୍ବପ୍ରଥମ ହେଉଛି, ଯଦି ସର୍ପମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଏହିପରି ଚିତ୍ର ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ କି ଜାଣିନଥାନ୍ତେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ସାପକୁ ନାଗସାପ କହନ୍ତି ଆଉ କେଉଁ ସାପକୁ କୋବରା ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଲଗା ଅଲଗା ନାମ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଗୋଟିଏ ସଂକେତ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଚିହ୍ନି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି, ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ତଥ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖିତ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କାଳିଆ ନାଗ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ନାଗଟିଏ ରହିଥିଲା। ତାର ନାମ ଥିଲା କାଳିଆ ନାଗ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଯମୁନା ନଦୀରେ ଯାଇ ବାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଗରୁଡ଼ମାନେ ସର୍ପକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଉଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସର୍ପ ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଲୁଚି ଯାଉଥିଲେ। କାଳିଆ ନାଗ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାର ହୋଇଥାଏ। ସିଏ କୌଣସି ବି ଛୋଟିଆ ନଦୀ ବା ପାଣିରେ ରହିପାରୁନଥିଲା। ତାର ଶରୀର ବହୁତ ବଡ଼ ହେତୁ ଶିକାରମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କାଳିଆ ନାଗକୁ ଏହି ଉପାୟ ଆସିଲା, ଯଦି ସିଏ ଯମୁନା ନଦୀରେ ଯାଇ ଲୁଚିଯିବ ଆଉ ସେଠାରେ ବାସ କରିବ ତାହେଲେ ତାକୁ କେହି ବି ଖୋଜିପାରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଏପରି ଭାବି କାଳିଆ ନାଗ ଯମୁନା ନଦୀରେ ଯାଇ ବାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ଯମୁନା ନଦୀକୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ ସେମାନେ ସର୍ପକୁ ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଯମୁନା ନଦୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ରହୁଥିଲେ, ଯେମିତି ଜଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଜଳୀୟ ପ୍ରାଣୀମାନେ ସେଠାରେ ରହୁଥିଲେ। ଏହି କାଳିଆ ନାଗ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଯମୁନା ନଦୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିଲା ସେହି ଦିନଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଣିରେ ବାସ କରୁଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ଠିକ୍ ସେପରି ସେବନ କରୁଥିଲା। କାଳିଆ ନାଗର ଏହି ଭୟ ଶୁଣି କୌଣସି ବି ମନୁଷ୍ୟ କୌଣସି ବି ପଶୁପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ଗମନ କରିପାରୁନଥିଲା। କାଳିଆ ନାଗ ବହୁତ ଭୋକିଲା ଥିଲା, କାହିଁକି ନା ତାକୁ ଭୋଜନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ କାଳିଆ ନାଗ ଭ୍ରମଣ ଦ୍ୱୀପଠାରେ ବାସ କରୁଥିଲା। ଯମୁନା ନଦୀକୁ ଆସି ସିଏ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା ନା ଗରୁଡ଼ ଭୟରେ କାଳେ ଗରୁଡ଼ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଦଣ୍ଡ ଦେବ। ଏହି ଭୟରେ ଆସି ଯମୁନା ନଦୀରେ ଲୁଚି ରହିଗଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀ କେହି ବି ମଧ୍ୟ ସେହି ଯମୁନା ନଦୀକୁ ଗମନ କଲେ ନାହିଁ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବହୁତ ଦିନ ଚାଲିଗଲା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହୋଇ ଜନ୍ମିତ ହେଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେହି ବାଳୁକ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ପକୁ ତାର ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଅରଣ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମନା କରୁଥିଲେ ସତେ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ କାହାରି ମଧ୍ୟ କଥାକୁ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ଆଉ ଠିକ୍ କରି ସେହି ଯମୁନା ନଦୀକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯମୁନା ନଦୀକୁ ଡେଇଁ ସର୍ପ ମୁଣ୍ଡରେ ନୃତ୍ୟ କରିଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣନ୍ତି
ଆଉ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପଢିଥାନ୍ତି। କିଛି ଏପରି ବିଚାର ରହିଥାଏ। କାଳିଆ ନାଗ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୟ କରି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନୃତ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ରହିଛି, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପଦ୍ମଚରଣ ଏହି ସର୍ପ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଯାଇଛି। ସେହି ଦିନଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏକଥା ଜାଣିପାରିଲେ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନୃତ୍ୟ ବଚସେ ତାଙ୍କର ପାଦଚରଣ ଦେଖି ସର୍ପ ଉପରେ ଏକ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇ ରହିଗଲା। ସର୍ପକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଏହି ଯମୁନା ନଦୀରେ ତୁମର ବାସସ୍ଥାନ କେବେ ବି ନୁହଁ। ତୁମେ ଚାଲିଯାଅ ତୁମର ସେହି ବାସଗୃହ, ଯେଉଁ ବାସଗୃହରେ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବାସ କରୁଥିଲ। ସେହି ବ୍ରହ୍ମତା ଦିଗକୁ କାଳିଆ ନାଗ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରି ସେହି ଯମୁନା ନଦୀରୁ ନିଜ ବାସସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ନ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ସବୁ ଜୀବଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନ ମାନିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ଜୀବ ଏହି ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ତାର ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କରିବ, ସମସ୍ତଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କରିବ, ତାର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବ ଆଉ ତାର ବିନାଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଏକଥା ଶୁଣି କାଳିଆ ନାଗ ନିଜର ଭୁଲ ମାନିଲେ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ ଆଉ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ବାହନ। ଚାଲ ଜାଣିବା। ତାପରେ ଜାଣିବା ମହାଦେବଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ବାହନ। ଯେମିତି ଜାଣି ରଖ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାଗ ଆଉ ମହାଦେବଙ୍କର ବାସୁକୀ ନାଗ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ସର୍ପ ବହୁ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମୁନି ଋଷି ଏହି ସର୍ପ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅଭିଶାପ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସର୍ପମାନେ ଏକଥା ମାନନ୍ତି, କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜଠାରୁ ନିଚ ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କାହାକୁ ଆହତ ନ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଏପରି ସର୍ପମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତି ଆଉ କେବେ ବି ନିଜଠାରୁ ଅନ୍ୟକୁ ଛୋଟ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ଜାଣି ରଖ ତୃତୀୟ। ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ସର୍ପ ରାଗ ରଖିଥାନ୍ତି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି, ସର୍ପ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଅଜାଣତରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ପକୁ କ୍ଷତି ବା ଆହତ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ, ତାହେଲେ ନାଗସାପ ସେହି ଆହତକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସ୍ମରଣ ରଖିଥାଏ ଆଉ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥାଏ। ଏକଥା ସତ୍ୟ କି? ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଏକଥା ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ କି ସର୍ପ କେବେ ବି ନିଜ ଆଡୁ ଅନ୍ୟକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇନଥାଏ କି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆହତ ପହଞ୍ଚାଇ ନଥାଏ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ବା ଯେକୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁ ସର୍ପର କିଛି କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛିତ କରିବ, ତାହେଲେ ସର୍ପ ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ସେହି ଜୀବକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଦେବ, ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖ, ସର୍ପ କେବେ ବି କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଆଡୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇନଥାଏ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ଥାଏ, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କିଛି ସର୍ପ ଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ଏ ଜନ୍ମରେ ତାକୁ ସର୍ପ ଦଂଶନ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡ ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣି ରଖ, ସର୍ପ କେବେ ବି ରାଗ ରଖିନଥାଏ କିମ୍ବା ଜିଦି ରଖିନଥାଏ। ଯେଉଁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଆହତ ପହଞ୍ଚାଇଛି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି, ନହେଲେ ପୁଣି ଏକ ଜନ୍ମରେ ସେହି ରାଗ ସୁଝାଇଥାଏ ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଥାଏ। ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ରହିଛି, ସର୍ପ କେବେ ବି ଏହିପରି ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ହୋଇନଥାଏ। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ, ମାହାଲତରେ ଯେଉଁ ସର୍ପମାନେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେହି ସର୍ପ ଅତି ହିଂସ୍ରକର ଜନ୍ତୁ ହୋଇଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହତ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେପରି ଏହି ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସର୍ପ କେବେ ବି କୌଣସି ରାଗ ରଖିନଥାନ୍ତି।
ଯଦି ତତ୍ କ୍ଷଣି ଯଦି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନହେଲେ କୌଣସି ପଶୁ ସର୍ପକୁ ଆହତ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ ବା କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ, ତାହେଲେ ସେହି ସର୍ପ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ ବୋଲି ଭାବିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତାର ଅଜାଣତରେ ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କହିଥାଏ କି ସର୍ପ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତୁମକୁ ଏହି ରାଗ ସୁଝାଇବ ଆଉ ଏହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ, ସର୍ପ କେବେ ବି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇନଥାଏ, ଯାହା ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ରହିଛି। ସର୍ପ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥାଏ। ସର୍ପକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଣାମ କରିବା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭଗବାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ମିଳିଥାଏ ଯଦି ସର୍ପକୁ ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ପୁଣ୍ୟ ସେଦିନ ଠାରୁ ଗଣିତ ହୋଇଥାଏ ବା ଗଣନା ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସର୍ପକୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣାମ ନିହାତି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସର୍ପ ରାଗ କେବେ ବି ରଖିନଥାଏ। ଏବେ ଜାଣିବା ସର୍ପ ବିଷୟରେ 4ଟି। ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଥାନ୍ତି କି ସର୍ପ ଦଂଶନ କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ? ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏମିତି କେଉଁ କୁକର୍ମ ଫଳ ଅର୍ଜିତ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସର୍ପ ଦଂଶନ ମରେ ଆଉ ତାର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଘଟିଥାଏ। ସର୍ପର ରାଗ ରଖିଥାଏ। ସର୍ପ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ଅନ୍ୟକୁ ଦଣ୍ଡ ବା ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥାଏ। ସର୍ପ କେବେ ବି ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟର ଜୀବନ ଆହତ ପହଞ୍ଚାଇ ନଥାଏ। ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ଜୀବ ଯେମିତି ସର୍ପର ଭୋଜନ, ଯେକୌଣସି ଆମିଷ, ଯେମିତି ସର୍ପ ଅଣ୍ଡା ସେବନ କରିଥାଏ, ସର୍ପ ବିଭିନ୍ନ କୀଟପତଙ୍ଗକୁ ମାରି ସେବନ କରିଥାଏ, ଯେମିତି ବେଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ପ ଭୋଜନ କରିଥାଏ, ଏକଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ସର୍ପ ଦେଖିଥାଏ ସିଏ କେତିକି ଭୋଜନ କରିପାରିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ କେତିକି ଭୋଜନ କରିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେତିକି ହିଁ ଭୋଜନ କରିଥାଏ। ଯେତିକି ଆମର ଭୋଜନ ସ୍ଥଳୀରେ ରହିପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ପେଟ ଭରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେବନ କରିଥାଉ, ତାଠୁ ଅଧିକ ନୁହଁ। ମନ ତୃପ୍ତି ହେଲେ ଆତ୍ମା ତୃପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଆଉ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଭୋଜନ ଆହାର ହୋଇପାରିନଥାଏ। ଠିକ୍ ସେପରି ସର୍ପ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ଜୀବକୁ କିମ୍ବା ମନୁଷ୍ୟକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇନଥାଏ। ସେ ଜାଣିଥାଏ ମୁଁ ବଡ଼ ଜୀବକୁ କିମ୍ବା ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେବନ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସର୍ପ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଦଣ୍ଡ ଦେଇନଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସନାତନ ଧର୍ମର ଉଲ୍ଲେଖିତ ରହିଛି ସର୍ପ ଦଂଶନ କରିଲେ ମନୁଷ୍ୟର ଯଦି ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥାଏ, କେଉଁ କୁକର୍ମ ଫଳବଶେ ନା ଏ ଜନ୍ମରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି କେଉଁ ଦଣ୍ଡ ତାକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା କି ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ରହିଛି ଏହି ସୁନ୍ଦର ତଥ୍ୟ, ଯାହା ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ସର୍ପ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦଂଶନ କରୁଛି ବା ତାର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଉଛି, ସର୍ପ ଦଂଶନରୁ ମନୁଷ୍ୟର ଯଦି ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାତ୍ୟା ଦେଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ ପଦାକୁ ବାହାରୁଛି, ସେହି ସମୟରେ ସେହି ମନୁଷ୍ୟର କେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ, କେଉଁ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ, କେତେବେଳେ, କେଉଁ ବାର, କେଉଁ ତିଥି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ତଥ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ଥାଏ, ତାର ଜନ୍ମ ହେବା ଆଗରୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହି ସବୁ ତଥ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖିତ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖିତ ରହିଥାଏ କାହା ହାତରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେବ, କିଏ ତାକୁ ଜୀବନରୁ ହତ୍ୟା କରିବ, ଏହି ସବୁ ତଥ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କହିଥାଏ ଏ ଜନ୍ମରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପାପକର୍ମ ବଶତଃ ସର୍ପ ଦଂଶନରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଲା, ଯଦି କିଏ କହେ ତାହେଲେ ତାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଅସତ୍ୟ ଅଟେ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସର୍ପର ଦଣ୍ଡ ବା ସର୍ପର ଦୋଷ ଯଦି ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିଥାଏ, ତାହେଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସର୍ପ ଦଂଶନର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିଥାଏ। ଏକଥା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ପକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଦେଖିବା କ୍ଷଣି
ପ୍ରଣାମ କରିଥାଏ ବା ଭଗବାନ ପରି ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥାଏ, ଦୁଇ ହସ୍ତକୁ ଯୋଡ଼ି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କେବେ ବି ସର୍ପ ଦଣ୍ଡର ଦୋଷ ଲାଗିନଥାଏ। ଭଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାଗ୍ୟରେ ରହିଥାଏ ସର୍ପ ଦଣ୍ଡବଶ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ସର୍ପର ଦଣ୍ଡର ଦୋଷ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଯଦି ସର୍ପକୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣାମ କରାଯାଏ ଆଉ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରାଯାଏ, ସବୁକିଛି ଦୋଷ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି କଥାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପଞ୍ଚମ। ଆପଣମାନେ ସର୍ପକୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତରେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ନା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ? ଏହି ସଂସାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜୀବଜନ୍ତୁ, ମନୁଷ୍ୟ, ଗଛଲତା, ସର୍ପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବଞ୍ଚିବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା। ଆମେ ସର୍ପଠାରୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ନିହାତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଯେମିତି କାହାକୁ ନିଜଠାରୁ ଅଧିକ ଭାବିବା ନାହିଁ ବା ଆମେ କେବେ ବି କାହାକୁ ବା ଅନ୍ୟକୁ ନୀଚ ବୋଲି ଦେଖିବା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆମେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ବୋଲି ଭାବିବା ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବିବା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାଳିଆ ନାଗକୁ ଯେପରି ଏପରି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ଦେଲେ ଆଉ ଆଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଯେମିତି କେବେ ବି ଗର୍ବ କରିବ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନେ ଦୁର୍ବଳ ଆଉ କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଏମିତି କେବେ ବି ମନରେ ଭାବନା ରଖିବ ନାହିଁ। ସର୍ପ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଖାଉଛନ୍ତି କି ଆମେ ବି କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ହିଂସା, ଗର୍ବ, ମୋହ, ଅହଙ୍କାର କରିବା ନାହିଁ କିମ୍ବା ନିଜଠାରୁ ଅନ୍ୟକୁ ଛୋଟ ଦେଖିବା ନାହିଁ। ଏହି ତଥ୍ୟ ଆମେ ସର୍ପଠାରୁ ଶିଖିପାରିବା। ସର୍ପକୁ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ସର୍ପ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ, ସର୍ପ କିମ୍ବା ସର୍ପର ସନ୍ତାନ କିମ୍ବା ତାର ଅଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଥାଅ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧନର ସୁଅ ଛୁଟିବ, ଧନ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଏକଥା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ରହିଛି। ଯଦି ସର୍ପ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଂଶନ କରୁଛି, ଯଦି ଏପରି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଫଳ ନିଅନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଫଳ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ପାଖରେ ସେହି ଫଳକୁ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନଡ଼ିଆ ରହିଛି, ତା ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ପାଖରେ ସେହି ନଡ଼ିଆକୁ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ, ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେହି ସର୍ପ, ହିଂସ୍ର ହୋଇଥିବା ସର୍ପ କେବେ ବି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଦଣ୍ଡ ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ। ମନେ ରଖ, ସର୍ପର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସୁଛି ସର୍ପ ଦଂଶନ, ଏହାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ହେଉଛି ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନ ପାଖରେ ମାନସିକ ରଖନ୍ତି ଆଉ ସେହି ମାନସିକ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ସର୍ପ ଆସି ଏହି ସଂକେତ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି କି ତୁମେ ଏହି ମାନସିକ ରଖିଥିଲ ଆଉ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କିପରି ଭୁଲିଗଲ। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ପ ଯଦି ଦଂଶନ କରୁଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, ଏହି ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜାଣି ରଖ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ମାନସିକ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ମାନସିକ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ନାହିଁ, ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ମା ପାର୍ବତୀ ମାଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଲାଲ ହୋଇଥିବା ଚୁଡ଼ିକୁ ପିନ୍ଧାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଉପରେ 7ଟି ଭରି ହୋଇଥିବା କଳସୀର ଜଳ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ, ଏକଥା କହିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାବି କିଛି ମାନସିକ କରିଛି ମୋର ବିଲକୁଲ ବି ଜ୍ଞାତ ନାହିଁ ଆଉ ଏହି ଭୁଲ ନ ଧରି କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଏହି ପଦ ନିହାତି ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ କିଛି ଦୋଷ ଦଣ୍ଡ ଦୂର ହୋଇଯିବ, ଏକଥା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସର୍ପର ଏହି 5ଟି ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇପାରିବେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାଗ, ଆପଣମାନେ ଏହି ଶେଷ ନାଗ ନିହାତି ଭାବରେ ନିଜ ହୃଦୟର ଅନ୍ତରୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯିବେ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ତଥ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖିତ ହେଲା, ତାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲେ ସର୍ପମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଅତି ଅଧିକ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ନୁହନ୍ତି।
ସର୍ପ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସର୍ପ କେବେ ବି କୌଣସି ରାଗ ରଖିନଥାନ୍ତି ଆଉ ସେହି ରାଗରେ ଅନ୍ୟକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ଏହା ଏକ ମିଥ୍ୟା ବଚନ। ସର୍ପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଗ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି ସେହି ରାଗକୁ ରାଗ ସୁଝେଇ ନଥାନ୍ତି। ବରଂ ଯଦି ଆମକୁ କେହି ଜଣେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି ରାଗକୁ ସୁଝାଇଥାନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛି ଆମର କୁକର୍ମ ଫଳ। କୁକର୍ମ ଫଳ ଆମକୁ କେବେ ବି ଏକେଲା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ି ନଥାନ୍ତି। ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ନିହାତି ଭାବରେ ମିଳିଥାଏ। ଏବେ ଜାଣନ୍ତୁ, ସର୍ପ ଦଂଶନରୁ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଯମର ଯାତନା ଭୋଗିବାକୁ ମିଳିନଥାଏ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ଏକ ଅସତ୍ୟ ଅଟେ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ସର୍ପ ଦଂଶନରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥାଏ, ତା ଜୀବନରେ ସିଏ ଯମର ଯାତନାର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ମିଳିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ କୁକର୍ମ ଫଳର ଦଣ୍ଡ ତାକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଉଛି, ଜୀବନରେ ସଦାସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ ତପ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ନିଜ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଯାଇ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ବି ହୋଇନଥାଏ। ସର୍ପ ଦଂଶନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖିତ ରହିଛି, ତା ମଧ୍ୟ ସର୍ପ ଦଂଶନ ମିଳିନଥାଏ କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ଏକଥା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ସନାତନ ଧର୍ମର ଏହି ନାଗ ସତ୍ୟ ବଚନର ଧର୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା, ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ରାଧେ 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 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।